بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ابرار احمد مہر ایڈوکیٹ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حکومت کی آئینی ترمیم تو کھو کھاتے چلی گئی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ آئینی ترمیم بڑھ گئی، کیونکہ آج بھی آئینی ترمیم کا مسودہ سینٹ کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر پیش نہیں کیا جا سکا۔ یہ آپ کو پتہ ہے کافی دنوں سے بڑی دھوم چل رہی تھی اس بات کی کہ گورنمنٹ آئین میں ترمیم کرنا چاہتی ہے۔ الٹیمیٹلی کل بڑا شور تھا اس کے اوپر، بار بار وقت تبدیل کیا جاتا رہا، کبھی 11:30، کبھی 4، کبھی 8، لیکن کل بھی آئین میں ترمیم کا مسودہ پارلیمنٹ کے اندر پیش نہیں کیا جا سکا، اور الٹیمیٹلی یہ طے پایا کہ آج قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس 12:30 بجے ہوگا اور آئین میں ترمیم کا مسودہ پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا جائے گا۔ لیکن آج بھی یہ مسودہ پیش نہیں کیا گیا اور الٹیمیٹلی قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اب کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ نمبر پورے کب ہوں گے، مولانا صاحب مانیں گے کہ نہیں مانیں گے، آئینی ترمیم پارلیمنٹ کے اندر پیش کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی، یا کب کی جائے گی، واٹ ایور۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی اس سے بڑی نالائکی یا بیوقوفی کوئی ہو نہیں سکتی۔ میرا خیال ہے کہ حکومت نے اپنا صرف تماشا بنایا ہے، اپنا مذاق بنایا ہے، اس نے جان بوجھ کر، کہ بندہ ان سے پوچھے کہ آپ کا ذہنی توازن ٹھیک ہے، آپ کا دماغ صحیح طریقے سے کام کرتا ہے؟ جب آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ آپ آئین کے اندر ترمیم کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ آئین میں ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت کا ہونا ضروری ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس اس وقت 2/3 اکثریت موجود نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی مدد کی ضرورت ہوگی، اس کی مدد کے بغیر آپ آئین میں تبدیلی یا ترمیم نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ کو چاہیے تھا کہ وقت سے پہلے یعنی آئین کا جو بھی آپ کے پاس پلان تھا، آئین میں آپ جو بھی ترمیم یا تبدیلی کرنا چاہتے تھے، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ سب سے پہلے اپنے نمبر پورے کرتے۔ اگر آپ کے پاس نمبر پورے نہیں تھے تو آپ اپنے نمبر پہلے پورے کرتے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ ملاقات کرتے، اس کو اعتماد میں لیتے، اس کو مسودہ دکھاتے، واٹ ایور جو کچھ بھی کرتے۔ آپ کو سب سے پہلے اپنا ہوم ورک مکمل کرنا چاہیے تھا، اور اپنا ہوم ورک مکمل کرنے کے بعد، اپنے نمبر پورے کرنے کے بعد، پھر آئین کا مسودہ تیار کر کے پارلیمنٹ کے اندر پیش کرنا چاہیے تھا۔ لیکن آپ کی ایک عجیب منطق ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ ایسے چوروں کی طرح کیا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ آپ مسودہ کسی کو دکھاتے کوئی نہیں ہے، آپ اپوزیشن جماعتوں کو نہیں دکھاتے، آپ پارلیمنٹ کے اندر پیش نہیں کرتے، آپ اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کروانا چاہتے، آپ میڈیا کو نہیں دیتے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آئین میں ترمیم ہو جائے، آپ کے جو بھی مقاصد ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ اسی وجہ سے نواز شریف صاحب بھی حکومت سے ناراض ہیں، بلکہ انہوں نے تو شہباز شریف صاحب کو بڑا سخت اس بات کے اوپر ڈانٹ پلا دی کہ یہ تم نے کیا حرکت کی ہے، تمہیں سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانا چاہیے تھا، یہ کام تمہیں پہلے کرنا چاہیے تھا۔ اب تم کہتے ہو کہ یہ مولانا صاحب مجھ سے مان نہیں رہے، اور آپ جائیں اور مولانا صاحب کو ریکویسٹ کریں، انہیں منائیں، انہیں اعتماد میں لیں۔ تو نواز شریف صاحب نے اپنے بھائی کو ڈانٹ پلانے کے بعد انکار کر دیا کہ میں مولانا صاحب کے پاس نہیں جاؤں گا، کیونکہ سارے کا سارا قصور تمہارا ہے، تمہیں چاہیے تھا کہ یہ کام سب سے پہلے کر لیتے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آئین میں ترمیم نہ ہونا، مسودے کا پارلیمنٹ کے اندر پیش نہ کیا جانا، یہ سراسر گورنمنٹ کی ہٹ درمی کہہ لیں، اس کی حماقت کہہ لیں، اس کی بیوقوفی کہہ لیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنی تذلیل خود کروائی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ مجوزہ آئینی ترمیم کو غیر آئینی قرار دیا جائے، سپریم کورٹ میں اس حوالے سے ایک درخواست دائر کر دی۔ چلیے اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں، پہلے میں خبر آپ کے ساتھ تھوڑی شیئر کر دوں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ درخواست میں وفاق، چاروں صوبوں، قومی اسمبلی، سینٹ اور دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ مجوزہ آئینی ترمیم کو غیر آئینی قرار دیا جائے، مجوزہ آئینی ترمیم کو اختیارات کی تقسیم اور عدلیہ کی آزادی کے خلاف قرار دیا جائے، اور وفاقی حکومت کو آئینی ترمیم سے روکا جائے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ مجوزہ آئینی ترمیم کے بل کو پیش کرنے کے عمل کو بھی روکا جائے۔ پارلیمنٹ اگر آئینی ترمیم کر لے تو صدر مملکت کو دستخط کرنے سے روکا جائے، اور مجوزہ آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دیا جائے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدلیہ کی آزادی، اختیارات اور عدالتی امور کو مقدس قرار دیا جائے۔ پارلیمنٹ عدلیہ کے اختیار کو واپس یا عدالتی اختیارات میں ٹیمپرنگ نہیں کر سکتی۔ تو جناب، یہ جو کہا جاتا ہے کہ آئین میں ترمیم ابھی کی جانی ہے، اس کے مسودے کا ابھی پتہ کوئی نہیں، وہ نہ تو میڈیا کے سامنے آیا، نہ اپوزیشن جماعتوں کے سامنے آیا، نہ ابھی اس کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا گیا، نہ اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ ہوئی، نہ اس کے اوپر کوئی بات چیت ہوئی، نہ اس کے اوپر کوئی ووٹنگ ہوئی، اور
सुप्रीम कोर्ट में यह दरखास्त दायर कर दी गई है कि जो मुजवजा आईनी तरमीम का बिल पार्लियामेंट के अंदर अभी पेश किया जाना है उसको गैर कानूनी करार दे दिया जाए। तो मैं समझता हूं कि ये जिस बंदे ने भी पटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल की है उसने एक स्टूपिड और अब्सर्ड हरकत की है और उसने एक तरह से हमाकत की है। मतलब कि किसी चीज का अभी कोई वजूद ही नहीं है, किसी चीज के बारे में अभी आपको पता ही कोई नहीं है। मतलब कि किस आईनी तरमीम को जो होने जा रही है उसको आप कलअदम करवाना चाहते हैं। मतलब आपके पास उसका कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, उसको अभी पार्लियामेंट के अंदर पेश नहीं किया गया, उसके ऊपर अभी वोटिंग नहीं हुई। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि पार्लियामेंट के सामने पेश ना किया जाए, उसके ऊपर वोटिंग ना हो, अगर वोटिंग हो जाए तो सदर दस्तखत उसके ऊपर ना करे? ऐसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकती। कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई इख्तियार मौजूद नहीं है कि वो पार्लियामेंट को किसी किस्म की कानून साजी करने से रोके। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ ये इख्तियार मौजूद है कि अगर कोई भी ऐसी कानून साजी की जाए, यानी कानून साजी हो जाने के बाद जो कि आइन से मुतसादम हो या कि इस्लाम से मुतसादम हो, सिर्फ उसको कलअदम करार दे सकती है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई इख्तियार मौजूद नहीं है कि अगर कोई तरमीम होनी है या कोई कानून साजी होनी है या कोई मुसवदा कौमी असम्बली के अंदर या सेनेट के अंदर पेश किया जाना है, जिसके ऊपर भी वोटिंग होनी है, जिसको सदर के पास पेश किया जाना है, तो अदालत उसको कलअदम करार दे दे। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि ये एप्लीकेशन एक स्टूपिड किस्म की एप्लीकेशन है जिसकी कानूनी तौर पर कोई हैसियत और कोई अहमियत नहीं है और ये खारिज कर दी जाएगी। अच्छा जी, अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ मुझे जेल में रखना है। उन्होंने अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि आईनी अदालत इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट से डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि नई तरमीम से मुल्क का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा, आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ मुझे जेल में रखना है। अब खान साहब की इस बात की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि किस तनाज़र में वो ये बात कर रहे हैं कि आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ उन्हें जेल में रखना है। मेरा ख्याल है कि आइन में जो तरमीम की जा रही है उसका इमरान खान के जेल में रखने से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका ये कहना था कि हुक्मरानों ने अदलिया का बेड़ा गर्क करने का फैसला किया है, इलेक्शन फ्रॉड छुपाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। चले, ये बात आपकी हो सकती है कि इलेक्शन में जो धांधली हुई है, जो फ्रॉड हुआ है, जो बेईमानी हुई है, उस वजह से ये आइन में तरमीम करना चाहते हैं, ये चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को एक्सटेंशन देना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि इलेक्शन खुल जाए। ये बात तो सही हो सकती है, लेकिन जेल में इस वजह से रखना चाहते हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही। इमरान खान का कहना था कि ये डरे हुए हैं कि अगर इलेक्शन खुल गया तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। ये समझते हैं हम उसके खिलाफ खामोश रहेंगे, हम भरपूर एहतजाज करेंगे। मैं समझता हूं कि अगर आइन में तरमीम ना भी हो तो फिर भी इमरान खान साहब के फिलहाल रिहा होने का कोई इम्कान नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर आइन में तरमीम ना भी की जाए फिर भी इलेक्शन खुलने का इम्कान मुझे फिलहाल कोई नजर नहीं आता। तो खान साहब का ये ख्याल है कि ये शायद इलेक्शन खुल जाएगा या जो धांधली हुई है वो क्लियर हो जाएगी या उनका मैंडेट उनको वापस मिल जाएगा। बहरहाल ना तो फिलहाल इमरान खान साहब के जेल से निकलने का मुझे कोई इम्कान नजर आ रहा है और आइन में तरमीम होती है या नहीं होती, फिलहाल मुझे इलेक्शन खुलने का भी कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल होगा या नहीं होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से वाज़े मौक़िफ़ मांग लिया है। देखें, अभी वजारत दिफा के पास इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। मैं समझता हूं कि यह दरखास्त मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले ये एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई, ऑन टेक्निकल ग्राउंड ये खारिज कर दी गई, उसके बाद दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की गई। सबसे पहली बात तो ये है कि जब एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है तो वो किसी भी सूरत हाई कोर्ट में समाअत नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये है कि हाई कोर्ट में भी पहले ये पिटीशन फाइल की गई थी, लेकिन उसके ऊपर इतराज लगाकर उसको वापस भेज दिया गया था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब इमरान खान के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से वजारत दिफा के पास किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसके ऊपर अदालत क्या कर सकती है? मैं समझता हूं कि अदालत इसके ऊपर बेबस है। अदालत के पास अब कोई रास्ता नहीं है। जब तक ये बात वाजे ना हो जाए, ये बात क्लियर ना हो जाए, उस वक्त तक अदालत इसके ऊपर किसी किस्म की कोई प्रोसीडिंग नहीं कर सकती। और मेरा ख्याल है कि ये दरखास्त काबिल समाअत नहीं है और अल्टीमेटली इस दरखास्त को खारिज कर दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।